Yes, yes. Let's have it. Yes, very good evening to all of you. Yes. Thank you. Yes, very good evening to all of you. Yes. Have to make it mute. Thank you. Yes, very good. Okay. চল তো আজকে স্টার্ট করব ইভলিউশনের কোন পোর্শনটা হার্ডি-উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম ওকে হার্ডি-উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম কি রে এটা শুনে কি মনে হচ্ছে লয়েল হার্ডি ইয়েস ওকে চল হার্ডি-উইনবার্গ বোঝার জন্য আগে আমাদের ফার্স্ট কিছু জিনিস ইনফরমেশন দিই তারপরে হার্ডি-উইনবার্গে যাব ইয়েস চল Hardy-Weinberg equilibrium. So today's topic is Hardy-Weinberg equilibrium. তো আগের দিনে আমরা কি করেছিলাম we have completed the theories, we have talked about origin of life, এটা অলরেডি হয়ে গেছে। তো আজকে যে পোর্শনটা সেটা হচ্ছে Hardy-Weinberg equilibrium। কি বলছে এটা Hardy-Weinberg equilibrium কি বলছে যে allelic frequency in a given population is going to be what same from generation to generation. Now what is the meaning of allelic frequency মানে কি allelic frequency মানেটা কি একটু বুঝে নে allelic frequency মানেটা কি হবে ধর আমরা এটা করতে গিয়ে কয়েকটা কোশ্চেনস করতে পারলে খুব ভালো হবে তার আগে আমরা একটু দেখে নিই আমরা যখন ক্যাপিটাল পড়েছিলাম আন্ডার জেনেটিক্স আমরা কি পড়েছিলাম এটাকে হোমোজাইগাস হোয়াট ইজ দিস হোমোজাইগাস tall, তাই তো homozygous tall. So what is the phenotype? Phenotype is the tall, and what is the genotype? It's capital T. Homozygous tall. আচ্ছা এই homozygous tallটাকে আমরা কি বলতে পারি একটা পার্টিকুলার পপুলেশনে capital T থাকতে পারে capital T small t থাকতে পারে and there is a small t. So what is small t হচ্ছে dwarf, তাই তো we call it dwarf, and capital T we call it as tall. But এখানে একটা গল্প হয় কি হয় আমরা কি বলি homozygous tall, that is pure tall, we call it pure tall. আর এটাকে বলি dwarf are always pure, তাই না they are always pure. You cannot have a dwarf or recessive character as in pure character. So homozygous dwarf. And এটাকে বলি আমরা heterozygous tall, তাই তো তাহলে এখানে ফ্রিকোয়েন্সির সম্বন্ধে যখন আমরা বলবো তখন আমরা কি বলছি ফ্রিকোয়েন্সি মানে এইটা একটা গিভেন পপুলেশনে টোটাল নাম্বার অফ চেঞ্জ অর দ্য টোটাল নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ অফ দিস alleles are going to remain the same, and what is that same called 1. তাহলে what is the frequency of capital T? The frequency of capital T is called as small p. It's called small p. The frequency of in a population, the frequency of this is what? Small q. আর বলা হচ্ছে এই দুজন small p plus small q is equal to 1. কি বলা হচ্ছে small p plus small q is equal to 1. কোন অসুবিধা আছে? Great. Now এটা যদি frequency হয়, if p is the frequency of which allele? The dominant allele. P is the frequency of dominant allele in a population, in a given population. And what is Q? Q is equal to the frequency of recessive allele
in a given population, in that population, কি রে বুঝলাম? In that population. যদি আমরা p plus q is equal to 1 বলতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি p plus q whole square is equal to 1. এই থিওরেমটাকে ভাঙলে আমরা কি পাবো? p square plus 2pq plus q square is equal to 1. 1 is the maximum number of change. 1 is the maximum number of change. So 1 is the greatest unit. 1 is the greatest unit as far as the population is concerned and the allic frequencies have been concerned. তাহলে এখান থেকে আমরা যদি p দেওয়া থাকে তাহলে আমরা q বের করতে পারবো। p দেওয়া থাকলে q বের করতে পারবো। If frequency of one dominant allele is given as 0.6, তাহলে frequency of the recessive allele is going to be 1 minus 0.4. কি রে বুঝলাম? কোনো অসুবিধা আছে জায়গাটা? খেয়াল কর, হাইডেনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কিছু কোশ্চেন আমরা পেতে পারি ইন নিট, and the questions are going to be very easy. শুধু কনসেপ্টটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে p স্কয়ারটা আমরা কি বলবো? the total number of p স্কয়ারটাকে আমরা কি বলবো এখানটায়? the total number of individuals, not the frequency, having number of individuals having what? The dominant allele, having the dominant allele in that population, কোন অসুবিধা আছে জায়গাটা? What is q square? To ball total number of individuals having recessive allele in that population. কি রে বাবা, আমরা 2pq কে কিভাবে ডিলিট করতে পারি? How we can use this particular one? 2pq কে আমরা কি বলতে পারি? Number of individuals having কোনটা? Heterozygous. Very good. Individuals having heterozygous alleles in that population. বুঝলাম? কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে? সে অনেকগুলো কোশ্চেন সলভ করতে পারলে খুব ভালো হতো। আমরা কোশ্চেন্সের প্যাটার্নটা বলে দিচ্ছি কি ধরনের কোশ্চেন্স করতে পারে। কোনো একটা গিভেন পপুলেশন, কোনো একটা পপুলেশনের সে 10,000 নাম্বার অফ বার্ডস এর পপুলেশনের মধ্যে they have stated some of the dominant allele, say in the form of their coms, dominant character in the form of some comb shape. মানে কি রে ঝুটি? comb shape. আর ওখানে টার্মটা ডিনোট করেছে কি? what has been mentioned, it's a dominant one, because you never know. সবকটা ক্যারেক্টার তুই জানিস না, তো তোকে এখানে মেনশন করে দিয়েছে, ডমিনেন্ট ট্রেটের সম্বন্ধে বলে দিয়েছে। এবার তার ফ্রিকোয়েন্সি বলে দিয়েছে p, small p, the frequency of this dominant character in that population of কত টোটাল নাম্বার? 10,000 number is being given as say 0.7. কত? 0.7 বলছে heterozygous character in that population should be. তাহলে heterozygous character চেয়েছে। what is the question? বলেছে heterozygous dominant trait ওই পপুলেশনে কোনো একটা দিয়ে দিল, ওই পপুলেশনে what is the number going to be? What is the number of the individuals or number of the birds having heterozygous dominant traits? তাহলে কি করব আমরা? p টা পেয়ে গেছি, p is being given, then we have to find out what q, 1 minus 1, and so p plus q is equal to 1, that is the frequency. So what is q? Q is equal to 1 minus 0.7. কত হবে? 0.3 q টা পেয়ে গেলাম, and that is q is the frequency of the recessive allele. Q is the frequency of the recessive allele. তাহলে যদি q টা recessive allele এর ফ্রিকোয়েন্সি হয়, তাহলে আমরা কি পাবো? দেখ আমরা কিভাবে বের করব? 2pq. What is 2pq? 2 into 0.7 into 0.3. What is that? 4.2. 0.42 I think. 0.42 into total number of population কত?
10,000 total number of population হচ্ছে 10,000 birds তাহলে কত হবে 4,200 so 4,200 birds should be out of 10,000 birds should be having the heterozygous dominant trait কোন অসুবিধা আছে so they should be having heterozygous dominant trait কোন অসুবিধা আছে তাহলে বাদ বাকি একটু হিসাব করে নে তাহলে p স্কয়ার কত 0.7 total number of populations having dominant characters তাহলে 0.7 whole square 0.49 into 10,000 কত হলো 4,900 birds are having dominant trait and q square is equal to what 0.3 whole square is equal to 0.09 into 10,000 will give you 900 so 900 birds should be having the recessive allele recessive traits বুঝেছিস না বুঝিস নি তো এই কনসেপ্টটা দিয়ে তিনটা অ্যাড করলে 10,000 হবে তো 4,200 হেটেরোজাইগাস যেটা চেয়েছিল এটা आंसर সঙ্গে আমরা চেক করে নিলাম যে ঠিক করছি কিনা 4,900 হচ্ছে কোনটা 2pq that is capital T small t for genetics এটা কি capital T আর এটা কি 900 is small t the total that 10,000 হলো so now our questions is solved হ্যাঁ 4,200 টা capital T small t প্রথমটা capital T capital T আর এটা হচ্ছে capital T এটা হেটেরোজাইগাস ছিল তাহলে এটা capital T small t whatever so ultimately কত হলো 10,000 this is how you have to make the questions হার্ডি উইনবার্গ কোশ্চেনস গুলো ঠিক এরকম ভাবে সলভ করব হার্ডি উইনবার্গ এটা তো সলভ হলো হার্ডি উইনবার্গ বলতে চেয়েছিল কি আর এর কি ফ্যাক্টরস প্লে করে কি ফ্যাক্টরস একে থাকতে দেয় না ঠিক what are the factors which can affect হার্ডি উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম কি factor which can affect the factors affecting এটা কি পসিবল factors affecting হার্ডি উইনবার্গ এটা কোনো পপুলেশনে কোনো একটা পপুলেশনে এরকম ভাবে থাকতে পারে হার্ডি উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করতে পারে কেন পারে না there are 5 factors for that কি factors চট করে যদি বলিস ফার্স্ট হচ্ছে জিন মাইগ্রেশন or gene flow gene migration or gene flow সেকেন্ডটা কি জেনেটিক ড্রিফট ডিফারেন্স গুলো আমরা বুঝবো হ্যাঁ জেনেটিক ড্রিফট থার্ড মিউটেশন সো আমরা মিউটেশন নিয়ে আগের দিন অনেক কিছু আলোচনা করেছি একটু ছোট্ট করে যদি বলিস মিউটেশনটার জন্য যে ভদ্রলোক দায়ী the scientist who said something about mutation a single large mutation can lead into ভদ্রলোক বলেছিল সিঙ্গেল লার্জ মিউটেশনের জন্য ইভলিউশন হয়েছে ডিসকার্ড করা হয়েছে who was the person behind all this mutation Hugo Devereaux mutation theory Hugo Devereaux mutation next key genetic recombination genetic recombination আর সিঙ্গেল স্টেপ লার্জ মিউটেশন কি বলেছিলাম আমরা সিঙ্গেল স্টেপ লার্জ মিউটেশন কে সল্টেশন কামান কি বলেছিলাম সিঙ্গেল স্টেপ লার্জ মিউটেশন কে সল্টেশন বলেছিলাম জেনেটিক রিকম্বিনেশন হলো এটা 5 নম্বর কি ন্যাচারাল সিলেকশন সবার থেকে বড় টার্ম এবার বল কখনো এরকম হবে যে আদৃত রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওর উপরে নেচার তাকাচ্ছে না আর আদৃতকে বাঁচানোর জন্য নেচার চেষ্টা করছে না হোয়াট ইজ আদৃত ক্লিয়ার সো ন্যাচারাল সিলেকশন এমন কোন অবস্থায় কন্ডিশন হতে পারে এমন কোনো কন্ডিশন হতে পারে যেখানে ন্যাচারাল সিলেকশন কাজ করবে না বা নেচার ইজ অলওয়েজ গোইং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু গিভ হোয়াট চেক ওকে তো আদিতর মধ্যে কোনো একটা চেঞ্জ এসছে আদিতর বলতে গিয়ে এরকম আওয়াজ বেরোচ্ছে বাইরে ওকে চল ঠিক আছে বাবু সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস চল আমরা এটাকে দেখে নিই হ্যাঁ একটু থিওরিটিক্যাল একটু বুঝতে হবে লাইন বাই লাইন একটু নিয়ে এনসিইআরটি দিক তাকাতে হবে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো ফাইন সো বেসিক আইডিয়াটা বুঝলাম তাহলে যখনই হার্ডি উইনবার্গ থাকবে তোকে ভালো করে বুঝিস ওরা কি নাম্বার দিয়েছে না ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েছে স্টার্ট করবে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে এন্ড আপ করবে কোশ্চেনটা কনক্লুশন করবে কি দিয়ে মানে প্রশ্নটা করবে কি দিয়ে নাম্বার দিয়ে প্রশ্ন করবে 100% ওই ওয়ানটা টোটাল নাম্বার অফ পপুলেশনটা ওরা মেনশন করে দেবে তাহলে তুই ইজিলি বের করতে পারবি বাদ বাকিটা তো ইটস ইজি কোশ্চেনস কোনো অসুবিধা হবে না এটা দিয়ে আটকাবে না তোর চল একটু দেখে নি হার্ডি উইনবার্গ in a given population one can find out the frequency মানে কার কথা বলছি আমরা frequency means we are talking about what
যদি হেল্প করো আমাকে, frequency can be p and q, small p and small q. Okay, of occurrence of alleles of a gene, একটা জিনের alleles on a given locus, what is locus? The point where the alleles are present. This frequency is supposed to remain fixed. এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হবে? Is supposed to remain fixed and even remain the same through generations after generation. এই ফ্রিকোয়েন্সিটা সেমই থাকবে। এটা কি বলছে? হার্ডি-উইনবার্গ বলছে। কে বলছে এটা? হার্ডি-উইনবার্গ। হার্ডি-উইনবার্গ principle stated it using algebraic equations. This principle says that allele frequency, that এটা important, কি বলছে? Principle says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. Constant থাকবে generation, কোনটা? Frequency is going to remain constant after generation to generation. Dipti, clear? The gene pool, what is the gene pool called? Total number of genes and their alleles in a given population. Kire? Total number of genes and their alleles in a given population remains constant, and this is called genetic equilibrium. একে কি বলা হয়? Genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequency is what? Sum total of all the allelic frequency, mind you, এখন কেমন লাগছে জানি না, কিন্তু যখনই অপশনে যখনই নিটের কোশ্চেনে অপশনে লাইন বাই লাইন দিয়ে দেবে, তখন মনে হবে খুব ইম্পর্টেন্স লাগতো ব্যাপারটা, আমি দেখিনি ঠিক করে। ক্লিয়ার? সো সাম টোটাল অফ অল দ্য allelic frequency is what? 1. Individual frequencies, for example, can be named P, Q, etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele capital A and small a. কিরে, ক্যাপিটাল এ কার জন্য? P আর কিউটা কার জন্য? Small a. তাহলে ওটা ক্যাপিটাল টি আর ওটা স্মল টি। আমাদের টল ক্যারেক্টারে বোঝানোর জন্য the frequency of capital A মানে কার কথা বলছে? হ্যাঁ, থাকবে না, থাকবে কি করে? ঠিক বলেছিস, ফ্রিকোয়েন্সিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কি করে? এতগুলো ফ্যাক্টর তো কাজ করবে, তো থাকবে না। তাহলে থাকবে না একটা গিভেন পপুলেশনে, কি কি কারণের জন্য থাকবে না? একটা গিভেন পপুলেশন, এখান থেকে 2 জন ছিল, এখানে অলরেডি 5 জন ছিল, 6 জন ছিল, এরা 2 জন চলে গেল এখানটায়, এরা 2 জন চলে গেল এখানটায়, কিরে এও চলে গেল এখানটায়, এই পপুলেশনে। এটা পপুলেশন এ ছিল, পপুলেশন বি ছিল, 2 জন গিয়ে চলে গেল, কি বলবো এটাকে? জিন ফ্লো। আর যদি মাস স্কেলে করে কি বলবো? মাইগ্রেট করবে। কিরে আটকাতে পারবি? এই পপুলেশন কি তুই বলেছিস নো 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 নো, তোমাদের কাউকে আমি অ্যালাউ করবো না এখানে আসার জন্য, আর আসলেও তোমাকে বিয়ে করতে দেবো না? Can you just maintain this kind of population? তাহলে হার্ডি-উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম এটা মেনটেন করা খুব টাফ, থাকবে না। কিন্তু বলছে হার্ডি-উইনবার্গ কি বলেছে? যে এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশনস, যদি এই ফ্যাক্টরগুলো প্লে না করে। আর যদি এই ফ্যাক্টরগুলো প্লে না করে, সম্ভব এরকম ফ্যাক্টর প্লে না করবে না? চলো ওটাই দেখছি আমরা। সো ফ্রিকোয়েন্সি অফ ক্যাপিটাল এ ইন্ডিভিজুয়ালস ইন এ পপুলেশন ইজ সিম্পলি পি স্কয়ার। কি রে, frequency of capital A individual in a population is simply p square. Okay, this is simply stated in another ways, that is the probability that an allele capital A with a frequency of small p appear on both the chromosomes. কি রে, মনে আছে? both the chromosomes মনে পড়ছে? capital A or capital T. It's simply the product of the probabilities, that is p square. Similarly, of small a is what? Q square. Of capital A small a is what? 2pq. তাহলে capital A small a টাকে আমরা কি জানি? capital T small t, এটা কি হবে? 2pq দিয়ে ডিনোট করব। Hence p square plus 2pq plus q square is equal to 1. This is a binomial expression of p plus q whole square. It's a binomial expression of p plus q whole square. When frequency measured differs from expected values, the difference, that is direction, indicates the extent of evolutionary change. Eta dekhbo er pore. Again, when frequency measured differs from expected value, je value ta amra expect korchilam ওই ভ্যালু থেকে যখন ও ডেভিয়েট করছে, the direction indicates the extent of evolutionary change. ওই এক্সটেন্টটা আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে ইভলিউশনারি
চেঞ্জ এসছে ওই পার্টিকুলার পপুলেশনের মধ্যে। ডিস্টারবেন্স ইন জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম অর হার্ডি-উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম, that is change of frequency of alleles in a population would then be interpreted as resulting in evolution. Change of key, change in frequency of allele is going to represent কি কতটা ইভলভ করেছে, কোন এক্সটেন্টে চেঞ্জ হয়েছে, তাতে কি হবে, তাতে ইভলিউশন তার উপর ডিপেন্ড করবে। বুঝলাম না? চলো, 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. কি factors Hardy-Weinberg equilibrium থেকে কি করবে, এফেক্ট করবে, and these factors are also the source of variations. তাহলে সোর্স অফ ভেরিয়েশন কোনটা? ন্যাচারাল সিলেকশন, we have already talked about ন্যাচারাল সিলেকশনের গল্পটা কি দিয়েছিলাম, কি বলেছিলাম গল্পটায়, ওই কুকুরটা টুংরুর মা, ক্লিয়ার, ওর মধ্যে একটা চেঞ্জ এসেছিল, and that was supported by what, that was selected by nature. তো নেচার কি করেছিল, ওই কুকুরটা জলের মধ্যে নেমে জলের ড্রেন থেকে যেসব খাবার পড়েছিল সেই খাবারগুলোকে ধরে ধরে খাচ্ছিল। তাহলে ওর পুরো স্নাউটটাকে, নাকের নোস্ট্রিলস পর্যন্ত স্নাউটটাকে জলের মধ্যে ঢুকিয়ে ওই ভাত যেটা পড়ে রয়েছে সেই ভাত বা সেই মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় সেগুলোকে নিয়ে বের করে নিচ্ছিল। তো এইটা কোনো কুকুর নর্মালি করে না, বাট দিস কাইন্ড অফ চেঞ্জ ওয়াজ সিলেক্টেড বাই নেচার। এই কুকুরটার কেন করলো এরকম, কেন ওই ড্রেনের মধ্যে নামলো, যেটা ওরা অ্যাভয়েড করে জলটাকে, বিকজ দে ওয়ার উইকার, ওরা খুব উইক ছিল, হ্যান্ডিক্যাপ ছিল, ওরা জানতো ল্যান্ডের মধ্যে যে খাবারগুলো আছে সেটা অন্য কুকুরের সাথে ফাইট করে ও পারবে না খেতে। রিমেম্বার, এখানে আটকানো গেছে ন্যাচারাল সিলেকশন, এখানে বুঝলাম না। সো ওর মধ্যে ভেরিয়েশন এসছে না, আসেনি? নাকটাকে বন্ধ করে ততক্ষণ খাওয়া, এটার মধ্যে ভেরিয়েশন আসেনি? অ্যান্ড দিস ভেরিয়েশন ওর কি করেছে, জেনারেশন আফটার জেনারেশন চেঞ্জ আসেনি ওর মধ্যে? এসছে তো, কারণ ওরও বাচ্চাদের আলটিমেটলি এই চেঞ্জটা দেখা গেছে। দিস আর come on, these are what are the factors? The factors are gene migration or gene flow. Genetic drift, the first factor. Genetic drift, second factor. Mutation, third factor. Genetic recombination, fourth factor. And natural selection is the final factor. And this came in AIPMT 2015. All India Pre-Medical Test. তোরা বেঁচে গেছিস, 2015-তে জন্ম হয়েছিল তো? হয়ে গেছে, গুড, কংগ্রাচুলেশনস। 2013 was the first year যখন NEET স্টার্ট হয়। 2013 was the first year যখন NEET স্টার্ট হয়। হোপফুলি হয়ে গেছিল তো, 13 হয়ে গেছিল। আচ্ছা, 7 নিয়েছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। জিন মাইগ্রেশন অর জিন ফ্লো। সো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট টার্ম? দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ জিন মাইগ্রেশন অর জিন ফ্লো। আচ্ছা, বোঝ, জিন মাইগ্রেশন অর জিন ফ্লো। দ্যাট when migration of a section of population to another place and population occurs, again একটা migration হলো একটা সেকশনের of a population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original gene frequency মধ্যে চেঞ্জ আসলো, as well as the new population, পুরনো পপুলেশনের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসলো, আর নতুন পপুলেশনে যেখানে গিয়ে মাইগ্রেট করলো তার মধ্যে একটা চেঞ্জ এসছে। New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. নতুন জিন নতুন পপুলেশনে ঢুকলো, নতুন জিন নতুন পপুলেশনে ঢুকলো, আর ওটা ওল্ড পপুলেশন থেকে গেল না, নষ্ট হয়ে গেল, লস্ট হয়ে গেল ওল্ড পপুলেশন থেকে। ঠিক এরকম একটা ইনফরমেশন আটা দিয়েছিলাম। কোনো একটা ট্রাইব, তারা জলের পাশে থাকে, সমুদ্রের পাশে থাকে, তারা সমুদ্রে ডাইভ করে 20 মিনিটস ওরা জলের তলায় থাকে। আরে 20 মিনিট জলের তলায় থাকে ক্রোকোডাইল, একবার নিয়ে ওয়েট করে। আরে এরা আবার জলের মধ্যে ওরা বটমে ওরা হাঁটে, অ্যান্ড দে হান্ট। তো এইটা একটা কি হলো, নতুন একটা পপুলেশন হলো, আর ওদের আগের পপুলেশন থেকে এইটা লস্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. তাহলে জিন ফ্লো যদি মাল্টিপল টাইমস যদি অন্য জায়গায় মাইগ্রেট করে, তাহলে কি বলবো, জিন মাইগ্রেশন। একবার না, ভুল করে আদিত একবার গেল, গিয়ে ইউকেতে এমডি করতে গিয়ে, FRCS করতে গিয়ে আলটিমেটলি ওখানে বিয়ে করে ফেললো, করে ওই ভুলটা বারবার করবে না। যদি বারবার করে তাহলে কি হবে, জিন মাইগ্রেশন। কি হবে, জিন মাইগ্রেশন। বাবা বুঝলাম। তাহলে জিন ফ্লো
জিন ফ্লো মাল্টিপল টাইমস হলে কি বলবো? জিন মাইগ্রেশন। জিন ফ্লো মাল্টিপল টাইমস হলে কি বলবো? জিন মাইগ্রেশন। বাবা ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? আগেন আই রিপিট, জিন ফ্লো মাল্টিপল টাইমস হলে কি হবে? Gene migration. থাকবে তো? জিনটা ঠিক থাকবে না জিনের মধ্যে চেঞ্জ আসবে? Change আসবে। জেনেটিক ড্রিফট। ক্রসিং ওভার পরে আসছে, ওটা জেনেটিক রিকম্বিনেশনে আসবো। জেনেটিক ড্রিফট, হোয়াট ইজ দ্যাট? ইফ দ্য সেম চেঞ্জ occurs by chance, if the same change occurs by chance, হঠাৎ করে বাই চান্স ওই চেঞ্জটা চলে এসছে, and that is called genetic drift. That is called genetic drift. By chance, mind you that if the same change in the genetic pool যে চেঞ্জ হয়, that is called, and that is by chance, then it is called genetic drift, and it came in 2021. Genetic drift, again the same change if it occurs by chance. Genetic drift or Sewall-Wright effect, again genetic drift or Sewall-Wright effect operates only on very small isolated population. তাহলে genetic driftটা অপারেট করবে কার উপরে? স্মল না লার্জ পপুলেশনে? স্মল পপুলেশনে। বাট সেই পপুলেশনটা কি হবে? জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেটেড থাকবে। জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেটেড থাকবে। ওই জারবাদের কথা ভাব, জারবাদের নিয়ে যদি আমাদের মানুষের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, জারবা বাঁচবে মারা যেতে পারে। কেন? কেন? ওরা আইসোলেশনে ছিল। এবার তুই যদি হঠাৎ করে ওকে নিয়ে আসিস আমাদের মাঝখানে, তাহলে আমরা রেজিস্ট্যান্স পেয়ে গেছি ডিউ টু হোয়াট? টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনস। এখানে কতজন রোগ নিয়ে বসে আছে, কিন্তু ওটা আমরা রেগুলার সাবজেক্টেড হচ্ছি, কিন্তু ওরা সাবজেক্টেড হয়েছে? ওখানে কোনো মানুষ যেতে পেরেছে না, ওরা আসতে দিয়েছে। তাহলে স্মল আইসোলেটেড পপুলেশন, তাহলে ওদের মধ্যে যদি বাই চান্স কোনো চেঞ্জ চলে আসে, ওটা Sewall-Wright ইফেক্ট বলবো বা জেনেটিক ড্রিফট বলবো। কি বলবো? রাইট এফেক্ট বা জেনেটিক ড্রিফট। আর তারা আইসোলেটেড ছিল, their population was completely isolated. The original drifted population becomes founder. কোনটা? অরিজিনাল ড্রিফটেড, যেটা অরিজিনাল ছিল, যেখান থেকে ড্রিফটিং হয়েছে তাকে আমরা কি বলবো? ফাউন্ডার বলবো। and the effect is called, যে এফেক্টটা অ্যাট প্রেজেন্ট হবে, is called ফাউন্ডার এফেক্ট, is called ফাউন্ডার। তাহলে অরিজিনাল ড্রিফটেড পপুলেশনকে বলবো ফাউন্ডার্স, আর তার এফেক্টের জন্য যেটা বলবো তাকে বলবো ফাউন্ডার্স ইফেক্ট। ফাউন্ডার্স ইফেক্ট। কোন অসুবিধা আছে এটুকু? গ্রেট। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান? থার্ড। তাহলে একটু আগে কি পড়লাম? দুটো পয়েন্ট পড়লাম, জিন মাইগ্রেশন, জিন ফ্লো। কি বলছে? মাইগ্রেশন কখন বলবো? বারবার করে মাল্টিপল টাইমস। যদি জিন ফ্লো হয় তাহলে বলবো জিন মাইগ্রেশন। সেকেন্ড পড়লাম Sewall-Wright effect, which is also called as genetic drift. Genetic drift কি হয়? বাই চান্স যদি কোনো চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে যায় ওই পপুলেশনে, বাই চান্স সাডেনলি, তাহলে ওটাকে বলবো ইন আ হোয়াট? ইন আ স্মল অ্যান্ড আইসোলেটেড, কারোর সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্ট ছিল না, আইসোলেটেড, তাকে বলবো জেনেটিক ড্রিফট। মিউটেশন কি বলছে? মিউটেশন নিয়ে আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। সো আ সিঙ্গেল স্টেপ লার্জ মিউটেশন ইজ কল্ড saltation. আচ্ছা, মিউটেশন। মাইক্রোবিয়াল এক্সপেরিমেন্টস show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in the observation of new phenotypes. Over few generations this would result in speciation. কোনটা? এটা মাইক্রোবিয়ালের কথা বলেছে। মাইক্রোবিয়াল মানে কি করেছিস? একটা ব্যাকটেরিয়া কালচার হচ্ছে, ওখানে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছিস বারবার করে। If you add antibiotic, what is going to happen to the new population of that bacteria? রেজিস্ট্যান্স আসবে না আসবে না? আসবে। তো রেজিস্ট্যান্স আসবে। রেজিস্ট্যান্স আসলে হতে পারে কিছু আস্তে আস্তে জেনেটিক চেঞ্জের জন্য কিছু ফিনোটাইপিক চেঞ্জ আসতে পারে। সো ওভার ফিউ জেনারেশনস এই ফিনোটাইপিক্যালি চেঞ্জড, ওই যে বলেছিলাম আদিত দুটো মাথা, ইটস গুড নাও, আদিত দুটো মাথা, গুড নাও, একটা মাথা দিয়ে বায়োলজি, একটা মাথা দিয়ে ফিজিক্স কোশ্চেন সলভ করবে, ইটস গুড। এই চেঞ্জটা ভালো চেঞ্জ, বাট কি হবে না? ফিনোটাইপিক্যালি চেঞ্জ হয়েছে, কোনো সাডেন চেঞ্জের জন্য ফিনোটাইপিক চেঞ্জ, বাট দিস চেঞ্জ, এই চেঞ্জটা এই জেনারেশনের জন্য ভালো। আমরা জানি না নেক্সট জেনারেশনের জন্য ভালো কিনা, বুঝলাম না। তো এই সাডেন চেঞ্জ, এই চেঞ্জটাকে কি বলবো? মিউটেশন। কি বলবো এটাকে? তাহলে আদিতর মতন দুটো মাথা আলা মানুষ, এরা কি হলো? নতুন স্পিসিস তৈরি হলো। So that has resulted into formation of a new species called speciation. আচ্ছা, রিমোট আছে, বাট okay. So genetic drift operates in small isolated population. এই দেখ,
খেয়াল কর, জেনারেটিভ ড্রিফট অপারেটস ইন স্মল আইসোলেটেড পপুলেশন। এটা তো আমরা আগে দেখলাম, এটা নিট 2013 আর 2016 এ এসেছিল। 2013-তে ফার্স্ট নিট স্টার্ট হয়, হ্যাঁ ওটাতে এসেছিল, আর 2016-তে এসেছিল। 2016 কিছু মনে পড়ে? টাফেস্ট কোশ্চেন পেপার 2016 এর কোনটা? ফেজ 2। ফেজ 2 ওয়াজ টাফেস্ট, নট ফেজ 1। ফেজ 1টায় ফেজ 1-এ কি হয়েছিল? ফেজ মানে কি, প্রথমে নিট ফেজ আমরা নামটা দিয়েছি, আসলে ফেজ 2 কেন? কারণ কি পেপার লিক আউট হয়েছিল ফার্স্ট এক্সামে, 2 মাস পরে 1 মাস পরে আবার পরীক্ষা হয়। ওকে, সো জেনারেটিভ অপারেটস ইন স্মল আইসোলেটেড, এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হ্যাঁ স্মল আইসোলেটেড পপুলেশন জেনারেটিভ হয়। আচ্ছা স্পিসিয়েশনটা বুঝলাম, মিউটেশনটা বুঝলাম। আচ্ছা আমরা কি বলতে পারি মিউটেশনটা ইন কেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিজম? ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিজমে মিউটেশন বলতে পারি ওটা? কি রে মিউটেশন বলতে পারি? হ্যাঁ, why? Because industry has resulted into the formation of what? A new species. স্পিসিয়েশন ছিল। ওকে, স্পিসিয়েশন ছিল বাবা। জেনেটিক রিকম্বিনেশন, চল জেনেটিক, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জেনেটিক রিকম্বিনেশন। এটা কিসের জন্য হয়? জেনেটিক রিকম্বিনেশন কোন সময় হয়? গ্যামেটোজেনেসিস। কি নাম? গ্যামেট ফর্মেশন। আচ্ছা, a critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during what? Gametogenesis, or due to gene flow or genetic drift results in changed frequency of genes. Ultimately কি করবে? এই কারণের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি গুলো চেঞ্জ হবে জিনের, and alleles in future generation। আস্তে আস্তে করে নেক্সট ফিউচার জেনারেশনে কি হবে? অ্যালিক ফ্রিকোয়েন্সি আর জেনেটিক চেঞ্জেস গুলো আসবে। সব তো ক্লিয়ার বাবা? ওকে, আলটিমেটলি জেনেটিক রিকম্বিনেশন হওয়ার জন্য দেখ প্রত্যেকটা টার্মকে আমরা ডাকলাম, কি ডাকলাম? জেনেটিক ড্রিফট দেখেছি, জেনেটিক জিন মাইগ্রেশন দেখেছি। এদের সবার জন্য আলটিমেটলি কি হবে? অ্যালিক ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে চেঞ্জ আসবে না? আসবে না। কিন্তু হারিবিনবার্গ কি বলেছিল? যে কোনো গিভেন পপুলেশনে অ্যালিক ফ্রিকোয়েন্সি শুড রিমেন কনস্ট্যান্ট জেনারেশন আফটার জেনারেশন। দ্যাট ওয়াজ আ স্টেটমেন্ট বাই হারিবিনবার্গ। মানছে? ক্যান ইউ স্টপ দিস ইভেন্টস happening in the nature? Never. তাহলে এটা হলো ক্লিয়ার। আলটিমেটলি কি চেঞ্জ করবে? অ্যালিক ফ্রিকোয়েন্সি, জিন ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যালিক ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে চেঞ্জ করে দেবে অ্যান্ড ফিউচার জেনারেশনে চলে আয়। লাস্ট ওয়ান ইজ কল্ড ন্যাচারাল সিলেকশন। ন্যাচারাল সিলেকশন ক্যান লিড টু স্টেবিলাইজেশন। আলটিমেটলি কি হবে? ন্যাচারাল সিলেকশন করে ও কি দেবে? ও চেক ওকে দেবে, বলে এই চেঞ্জটা ভালো চেঞ্জ, এটা চেক ওকে, অ্যান্ড ইউ ক্যান রিমেন লাইক দ্যাট। দিস ইজ গোইং টু হেল্প ইউ ফর সাম ইয়ার্স। কারণ কি তারপরে কি বন্ধ হয়ে যাবে না? নতুন চেঞ্জ আসবে, নতুন চেঞ্জেস আসবে। ক্লিয়ার? ভেরি গুড। ন্যাচারাল সিলেকশন ক্যান লিড টু স্টেবিলাইজেশন, ডিরেকশনাল চেঞ্জ অ্যান্ড ডিসরাপশন। এই বছরটা কি দেখছিস? খুব বৃষ্টি হিমাচলে, ওরকম তাই না? বারবার করে, তাই না? তোরা খুব তাড়াতাড়ি করে ডাক্তার হয়ে একটু হিল টিল ঘুরে আয়, এরপরে হিল ফলে কিছু থাকবে কিনা, হ্যাঁ সব ল্যান্ডে মিশে গেল। ক্লাউড বাস্ট প্রথমে শুনলাম কোথায়? কত বছর আগে যখন 3 Idiots হয়েছিল, কোথায়? ওই লে লাদাখে ক্লাউড বাস্ট হলো, ওই যেখানটা লাস্ট সিনটা ছিল ওইটা পুরো লেকটা, হ্যাঁ না? ওটা তখন ক্লাউড বাস্ট শুনেছিলাম আমরা। ক্লাউড বাস্ট শুনলাম কোথায়? কেদারনাথে হঠাৎ করে হলো। এবার আজকাল কমন হয়ে গেছে। এরপর আমাদের কি আসবে? আবার করে ওয়েব ফিট আসবে, ওয়েব ফিট সাঁতার কাটতে হবে আস্তে আস্তে করে, হ্যাঁ না? তো এইসব দিনগুলো আসছে। তো যদি আসে এটা ভালো হলো না? ডিরেকশনাল হলো না? ডিরেকশনাল হলো তো, বিকজ উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ। আলটিমেটলি কি সার্ভাইভ করতে হবে। তাহলে আমাদের চেঞ্জটা ডিরেকশনাল হচ্ছে না? নেচারে ওই ডিরেকশনটাকে চুজ করবে না? করবে না? ওই চেঞ্জটাকে চুজ করবে না? করবে না? করবে না হলে কি হবে? বাঁচবো না মারা যাবো? মারা যাবো। স্টেবিলাইজেশন, ডিরেকশনাল চেঞ্জ অ্যান্ড ডিসরাপশন, তিনটে ন্যাচারাল সিলেকশনের এক্সাম্পল আমরা পাবো। আর তিনটে গ্রাফ দেখতে পাচ্ছিস তোর বইতে, ঠিক আছে? তাহলে ন্যাচারাল সিলেকশন থেকে ঢুকলো আমাদের এই রকমের একটা তিনটে গ্রাফে ঢুকবো। ফার্স্ট স্টেবিলাইজেশন, যাকে বলা হয় ব্যালেন্সিং সিলেকশন। কি বলছে? মোর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকোয়ার মিন ক্যারেক্টার ভ্যালু শোইং গ্রাফ পিক গেটস হায়ার অ্যান্ড ন্যারোয়ার। দেখ ফার্স্ট গ্রাফটা দেখ, the graph peak is getting narrower and higher। মানে কি বলছে? আমাকে বেশি নাড়িও না, আমি স্টেবিলাইজড। এটা কারা? mean value, that more individual acquire mean character value, so in graph peak gets higher and narrower। mean extremes mean, দুটো এক্সট্রিম আর মাঝখানে mean,
আর মিনটা সিলেক্টেড বাই নেচার। কি সেটা আসবো এক্সাম্পলে। ইট ফেভার্স মিডিয়াম এভারেজ সাইজড পপুলেশন। ইট ফেভার্স মিডিয়াম এভারেজ সাইজড পপুলেশন। মিডিয়াম এভারেজ সাইজ পপুলেশন। আচ্ছা, আর টু ডেপথে ঢুকবো, কোনো অসুবিধা। ডিরেকশনাল চেঞ্জ মানে প্রোগ্রেসিভ সিলেকশন। ডিরেকশন মানে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে চাইছে, মিন থেকে সরতে চাইছে, হ্যাঁ না? দেয়ার ইজ সাম চেঞ্জ। আর সেই চেঞ্জের জন্য ডিরেকশনাল সিলেকশন হচ্ছে, মানে প্রোগ্রেসিভ সিলেকশন হচ্ছে। কি বলছে? পপুলেশন চেঞ্জেস টুয়ার্ডস ওয়ান ডিরেকশন, সো মোর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকোয়ার্স ভ্যালু আদার দ্যান দ্য মিন ক্যারেক্টার। মিন ক্যারেক্টার থেকে ডিফারেন্ট ভ্যালু দিচ্ছে এখন। ইন গ্রাফ পিক শিফট ইন ওয়ান ডিরেকশন। NEET 2020 কোশ্চেন। গ্রাফে পিকটা দেখ, সেকেন্ড ফিগারটা দেখ, ইন আটা সাইডে সরছে, মিন ভ্যালু থেকে সাইডে সরছে। প্রত্যেকটার এক্সাম্পল আছে, আমরা এক্সাম্পল জানবো। ঠিক আছে, এটা কি ছিল? ডিরেকশনাল। আচ্ছা, এই সাইডে সরছে ওটা কি ভালোর জন্য না খারাপের জন্য? প্রোগ্রেসিভ না রেট্রোগ্রেসিভ? প্রোগ্রেসিভ। তাহলে যদি সাইডে চেঞ্জ করে ডিরেকশনাল হয় তাহলে প্রোগ্রেসিভ। এর একটা এক্সাম্পল মাথায় আসছে কিছু? মাথায় আসছে কিছু এক্সাম্পল? আমরা জানি কিন্তু না 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 না, এই চ্যাপ্টারে শিফটস, পিক শিফটস ইন ওয়ান ডিরেকশন। তারপরে এটা কার কথা বলছে? ডিরেকশনাল। কার কথা বলছে? ডিরেকশনাল। উপরটা কি? পিকস গেটস হায়ার অ্যান্ড ন্যারোয়ার। হায়ার অ্যান্ড ন্যারোয়ার। আচ্ছা, এখানে আমরা হায়ার অ্যান্ড ন্যারোয়ার, তুই ভাব একটা মা, হিউম্যান মা, তার বাচ্চাটা হলো 1.5 কেজি। বাচ্চার চান্স বেশি বাচ্চাটার না কম? একটা বাচ্চা নিউবর্ন বেবি, তার ওজন, তার ওয়েট 5 কেজি, বাঁচার চান্স কম বেশি? একটা নিউবর্ন বেবি বেশি, ও নিজের কথা বলছে। আর একটা বাচ্চার ওজন ওয়েট হচ্ছে প্রায় 2.5 কেজি থেকে 3 কেজি। নেচার বলছে যে দেখা গেছে এই 2.5 কেজি থেকে 3 কেজির বাচ্চারা, ওদের সার্ভাইভাল এজটা বেশি দ্যান এক্সট্রিমস। এদিকে কম, ওদিকে বেশি, বা বেশি কম। হয়েছে না হয়নি? তাহলে এটা কি বললাম? স্টেবিলাইজেশন। কি বললাম এটাকে? স্টেবিলাইজেশন। আসবো আর এক্সাম্পল। এর এক্সাম্পলে বলছিলাম, তোরা জানিস এই এক্সাম্পলটা কি? ডিরেকশনাল চেঞ্জ হচ্ছে। এরা বাচ্চে না, ওদিকে সরলে বাচ্চে। এরা বাচ্চে না কারা? বিস্টন বিটুলেরিয়া বাচ্ছিল না। শিফট করলে কি হলো? বিস্টন কার্বনেরিয়া হলো। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলানিজম। ভাবা যাচ্ছে ডিরেকশনাল চেঞ্জেস টু সাম এক্সটেন্ট, ওটা ঠিক। আচ্ছা, তারপরে অপারেশন অফ ন্যাচুরালাইজেশন অফ ডিফারেন্ট ট্রেড, স্টেবিলাইজিং, ডিরেকশনাল, ডিসরাপটিভ। ডিসরাপটিভ দুটো পিক। ডিসরাপটিভে একটা জায়গা সেটেল করছে না, আবার গিয়ে আবার নরমাল হওয়ার চেষ্টা করছে। ডিসরাপটিভ। চলো এক্সাম্পল করে ঢুকছি। বাবা বুঝলাম তাহলে ক রকমের আছে? এখন ন্যাচুরাল সিলেকশন 3 রকমের, তাই না? আচ্ছা, আমরা মসকিটোর এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। আগের মসকিটো গুলো যারা রেজিস্ট্যান্ট ছিল মসকিটো কয়েলে, বা ওই কাছুয়া ছাপের ওই গ্রিন কালারের, হ্যাঁ, ওদের মধ্যে চেঞ্জ এসছে। তোর কি মনে হয় কোনটারই 3টের মধ্যে কোনটা হতে পারে? ডিরেকশনাল চেঞ্জ। আচ্ছা, ডিরেকশনাল চেঞ্জ। চল দাঁড়া, তোরা আয় এখানটা। Artificial selection to obtain cows yielding higher. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents directional selection, as it pushes the mean of the character in one direction. Mean of the character in one direction. Mutual 17 এর কোশ্চেন। কি না বলেছিলাম? ক্লাস 9 এ মনে আমরা পড়েছিলাম এরকম। কি জানো? ব্রিডিং, এনিম্যাল ব্রিডিং এ সাহিওয়াল ইন্ডিয়ান, সাহিওয়াল এন্ড কারণ সুইস হচ্ছে রেজাল্ট। সাহিওয়াল এন্ড জার্সি কাউ। হ্যাঁ, আমাদের সাহিওয়াল 20 থেকে 25 লিটার দুধ দেয় গরুটা, সাহিওয়াল ইন্ডিয়ান ব্রিড। অ্যান্ড জার্সি কাউ প্রায় 30 থেকে 35, যখন ও দুধ দেয় নিজে ডুবে যায়, সাঁতার কাটে। তো এইরকমের এত বেশি মিল্ক। কিন্তু আমি যদি ওই জার্সি কাউকে যদি ইন্ডিজিনিয়াস আমাদের নেটিভ কন্ডিশনে নিয়ে আসি, ও এই
এইরকম কন্ডিশনে থাকতে অভ্যস্ত? না দেবে? না ওখা ফাইট করতে হবে কিসের উপরে? এনভায়রনমেন্টের সাথে ফাইট করতে হবে। ও ভুলেই যাবে আমার জব এটা ছিল। বুঝলাম না। কিন্তু যদি দুজনের মধ্যে আমরা ব্রিড করিয়ে ফেলি তাহলে হায়ার রেজাল্ট পেতে পারি। তাই কি করলাম আমরা? জার্সি উইথ সাহিওয়াল, আলটিমেটলি কারেন্ট সুইস। ইফ ইউ রিমেম্বার কারেন্ট সুইস। আচ্ছা, তো এটা কি হলো? ডিরেকশনাল টাইপ অফ সিলেকশন ইজ অবজার্ভড ইন মথ কিরে ডিস্টেন্ট মিডল এরিয়া ডিউরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনারিজম। এটা ডিরেকশন হলো না? শিফট করলো। ফাহিম, ইজ দিস ক্লিয়ার? তাহলে প্রথমটা কি ছিল? কে প্রুফ করেছিল যে আই এম দ্য বেস্ট? ডিস্টেন্ট মিডল এরিয়া বলেছিল আই এম দ্য বেস্ট প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন ইউকে। পরে কি হলো? কি হয়ে গেল? ডিরেকশনাল হলো না? ডিরেকশনাল সিলেকশন। আচ্ছা, ডিসরাপশন কি বলছে? ইট ফেভার্স বোথ স্মল অ্যান্ড লার্জ সাইজ ইন্ডিভিজুয়ালস। দুজনকে ফেভার করলো। সো মোর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকোয়ার পেরিফেরাল ক্যারেক্টার। ম্যাক্সিমাম ইন্ডিভিজুয়ালরা কি করলো? পেরিফেরাল ক্যারেক্টার, মানে দুটো এক্সট্রিমিটিস। কারণ কি দুজনকেই নেচার সিলেক্ট করছে। দিস টু চেঞ্জেস আর বিং সিলেক্টেড বাই নেচার। Value at both the ends of the distribution curve in graph 2 peaks form. বুঝলাম না? তাহলে লার্জ সাইজ ইন্ডিভিজুয়াল আর স্মল সাইজ ইন্ডিভিজুয়াল দুজনেই কিন্তু ইকুয়ালি ভাবে বেঁচে থাকার চান্সেস বাড়ছে। আর তাকে কি বলবো আমরা? ডিসরাপটিভ। The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by lack of random mating. খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু বাবু, এটা বলছি। The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by lack of random mating. NEET 2013 question. Migration, mutation, natural selection, gene migration, gene flow, genetic drift and recombination. আমরা এই টার্মটা, random mating টার্মটা ওই পাঁচটা ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা ফ্যাক্টরের মধ্যে ঢোকানো কিন্তু ছিল না। বাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। র্যান্ডম মেটিং আছে বলে চান্সেস কি আছে? র্যান্ডম মেটিং আছে বলে চেঞ্জ হওয়ার, ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে ডিফারেন্ট চেঞ্জ আসার চান্সেস বাড়বে না কমবে? র্যান্ডম মেটিং কে বলেছিল এটা র্যান্ডম মেটিং এর কনসেপ্টটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম? ডারউইন, রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেস, রিমেম্বার? ইয়েস। সো দ্যাট ইজ ইট। সো এই টেন্ডেন্সি অফ পপুলেশন টু রিমেইন ইন জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম, এরা কি ভাবে অ্যাফেক্টেড হতে পারে? ল্যাক অফ র্যান্ডম মেটিং, যদি র্যান্ডম মেটিং না থাকে, যদি মাইগ্রেশন হয়ে যায়, মিউটেশন হয়ে যায়, ন্যাচারাল সিলেকশন হয়ে আসে, জিন মাইগ্রেশন হয়, একটাকে আমরা আটকাতে পারবো? তাহলে হার্ডি উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম একটা পপুলেশন থাকার চান্স বেশি না কম? খুবই কম। কারণ কি এইগুলো ফ্যাক্টর প্লে করবে। বুঝলাম? হ্যাঁ, আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অফ ইভলিউশন। গ্রেট, কিছু নজর থাক তো ব্যাপার হবে। Brief account of evolution, বাবা। About 2000 million years ago, that is MYA. আচ্ছা, এটা মায়া, হ্যাঁ, এই মায়াটাকে ভুলিস না। মায়া 2000 million years ago, the first cellular forms of life appeared on Earth. 2000 মিলিয়ন বছর আগে first cellular forms of life appeared. আচ্ছা, এই সেলুলার ফর্ম অফ লাইফ থেকে মনে পড়লো, যদিও এর সাথে রিলেটেড না, একটু মনে পড়ে অ্যানিমাল কিংডমে একটা multicellular organisms but they show cellular level of organizations. A multicellular organisms but they show polyphera. Very good. Rideria na polyphera. Oh yeah. Sponge না, সে স্পঞ্জ। আর এক্সাম্পলটা কি ছিল? না এক্সাম্পল কি দিয়েছিলাম? সেল টু সেল ইন্টারাকশন নেই, যদিও ওরা মাল্টিসেলুলার, বাট সেল টু সেল ইন্টারাকশন ওদের নেই। স্পঞ্জ এক্সাম্পল কি দিয়েছিলাম? কোনটা জায়গার কথা বলেছিলাম না? ওকে, ভেরি গুড, মনে নেই? সল্ট লেক, Kolani, come on, we have talked about that. Acha, the mechanism of how the non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope. Is not known. Acha, boy, baba, the mechanism of how non-cellular aggregates. Hey, non-cellular aggregates কোথায় পেয়েছিলাম রে? Non-cellular aggregates এরকম কিছু পেয়েছিলাম আমরা, মনে পড়ে? Signifox, microspheres, conservates.
ভুলে গেলি? Conservates. হ্যাঁ। আচ্ছা, conservates তো conservates এর আগে। Aggregates of giant macromolecules could evolve into cells. এই giant macromolecules কোথায় পাওয়া গেছিল? হট ডাইলুট স্যুপ, মনে পড়ছে? হট ডাইলুট স্যুপ, ওই তো থার্মাস হট ডাইলুট স্যুপ, হট ডাইলুট স্যুপ, ক্লিয়ার? আচ্ছা, ওর মধ্যে পাওয়া গেছিল ম্যাক্রোমোলিকুলস, সাম অফ দিস সেলস হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু রিলিজ অক্সিজেন। এটা কারা ছিল রে যারা অক্সিজেনটাকে ইভলভ করেছিল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম? হু ওয়ার দে? ব্লু গ্রিন অ্যালগি, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া। প্রথমে কারা ছিল? অটোট্রফস না কেমো? কেমো। রিমেম্বার দ্যাট, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্যাট। কি রে? চলো নেক্সট। সুন্দর ডায়াগ্রাম, কিন্তু খেয়াল রাখিস খুব ভালো করে এটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, আ স্কেচ অফ দ্য ইভলিউশন অফ প্ল্যান্ট ফর্মস, একটু দেখে নে। এন্ড মাইন্ড ইউ, এই টপিকটা একটু প্র্যাকটিস করিস বারবার করে লিখে লিখে। বাদিকে লেফট সাইডে এরা রয়েছে প্যালিওজোইক, মেসোজোইক, সিনোজোইক এরা। আর এখানে কিছু পিরিয়ড আছে, সিলুরিয়ান, ডেভোনিয়ান, কার্বনিফেরাস, পার্মিয়ান, ট্রায়াসিক, জুরাসিক, ক্রিটাসিয়াস, কোয়াটারনারি, টারশিয়ারি অ্যান্ড কোয়াটার্ন টারশিয়ারি। আমরা কোন লিজে আছি এখন? আমরা কোথায় আছি? টারশিয়ারি না কোয়াটারনারি? ওকে, নাও a sketch of the evolution of plant forms through geological periods, একটু দেখ, একটু বড় করছে এটাকে, কি আছে দেখ তো? Chlorophyte ancestors, what is the meaning of that? Having chlorophyll. তারপরে trachyophyte ancestors, having tracheids. Rhinia type plants. Xylophyton, এই xylophyton মানে কার কথা মনে করছে? Xylophytes, Xylopsida. আচ্ছা, এটা ফর্মস। এই দেখ এখান থেকে বেরিয়েছে। দেখ কোন রিজনের সময়, কোন পিরিয়ডের সময় কি তৈরি হয়েছিল? জস্টেরোফাইলাম, রাইনিয়া টাইপ প্ল্যান্টস, সিলোফাইটন থেকে, দেখ সিলোফাইটন থেকে এই দা ফার্ন। এই ফার্নটা যখন বেরোলো কোথা থেকে? জুরাসিক এরা, ফার্ন। ফাইন। আচ্ছা, এই ট্র্যাকোফাইটস আর রাইনিয়া টাইপের মাঝখান থেকে দেখ আরবোরেসেন্ট লাইকোপডস, হারবাসিয়াস লাইকোপডস। তারপরে উপরে গিয়ে কি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো? লাইকোপডস থেকে গিয়ে দেখ আলটিমেটলি ব্রায়োফাইটস এ। And bryophytes are herbs or shrubs? Bryophytes are herbs. Shrubs কোথা থেকে পেলাম আমরা? টেরিডোফাইট থেকে। তো টেরিডোফাইট থেকে shrubs, টেরিডোফাইট থেকে shrubs. ওকে, আচ্ছা, এই ফার্ন, এটা ফার্ন, টেরিডোফাইটস। দেখ সিলোফাইটন থেকে আলটিমেটলি জিঙ্গোস কারা? জিঙ্গো বাইলোবা, কার এক্সাম্পল? জিঙ্গো বাইলোবা কার এক্সাম্পল? Gymnosperms, Jingo is a living fossil. Needum, come on. Needum is a living fossil. Okay, আচ্ছা এখানে দেখ সিলোফাইটনের পরে প্রোজিমনোস্পার্ম থেকে সিড ফার্নস থেকে সাইকাস। আর এটা ডাইকটিলেডাস অ্যাঞ্জিওস্পার্মস। দেখ আলটিমেটলি মোস্ট অ্যাডভান্স প্ল্যান্টস অ্যাঞ্জিওস্পার্মস এ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট দু রকমের, একটা ডাইকট, একটা মনোকট। বাট এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে কোথা থেকে? পার্মিয়ান স্টেজ থেকে। পার্মিয়ান। আচ্ছা, ডেভোনিয়ান পিরিয়ড যখনই বলি তখন কিছু মনে পড়ছে? কোন অ্যানিমাল কিংডমের, কোন পার্টিকুলার অ্যানিমাল কিংডমে, যদিও আমি এটা প্ল্যান্ট পড়াতে গিয়ে বলছি, ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের কোন অর্গানিজম ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের গোল্ডেন এরা বলা হতো এদেরকে? কাদের জন্য? ডেভোনিয়ান ফিশেস ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের, and that is Paleozoic era. বাবু এইটাকে কিছু করার নেই তোদেরকে। দেখ বাবু, এটা মনে পড়ছে হর্সটেলস? Tell me the scientific name of horsetails. They come under Sphenopsida, but what is the scientific name of that? কোথায় পাওয়া যাবে? দরকার নেই। ইকুইসিটাম, হর্সটেলস, ইকুইসিটাম। আর এদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে যেন কি থাকার চান্স বেশি? গোল্ড রিফাইনারি। ক্লিয়ার বাবু? এইটাকে প্র্যাকটিস করে করতে হবে, এটাকে ছেড়ে দিস না, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কোশ্চেনটা টাফ করে তাহলে খেয়াল রাখবি। এখান থেকে দেখ, একটু দেখে নে যে জিনিসটা ইনফরমেশন ওখানে দিয়েছে, একটু বইটা খোলা রাখ, ওই পেজটা খোলা রাখ, দেখ এখান সঙ্গে অনেক কিছু মিলবে। Slowly single cell organisms became multicellular life forms.
By the time of 500 million years ago, invertebrates were formed and active jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Jawless fish 350 million years ago. আর ফিশ যখনই বলেছি তখন কি বলেছিলাম? কোন পিরিয়ড? Devonian. Okay. Seaweeds are few plants existed probably around 320 million years ago. We were told that the first organism that invaded land were what? The first organism that invaded land were plants, not animal, huh? Plants. Okay, they were widespread on land when animals invaded land. Animals কখন এসেছে? আগে এসেছে ল্যান্ডে না প্ল্যান্ট আগে এসেছে? They were widespread. আচ্ছা, chlorophyte কাকে বলা হয়? Chlorophyte, having chlorophyll. Ancestors give rise to bryophytes and tracheophytes. Bryophytes and tracheophytes ancestors. Tracheophytes ancestors give rise to Zostenophylum. Very, very important. Zostenophylum. এই ফাইলাম নামটা কার থেকে এসেছে? Where from the term phylum has come? তাই এটা ওই ফাইলাম ডাবল এল আছে ফাইলাম Zostenophylum, হ্যাঁ, Phyllotaxy, very good. Phyllotaxy, leaves থেকে এসেছে. And Rhinia type plants. Rhinia type plants evolved in Coelophyton. Coelophyton মানে কার নাম আসছে? Coelopsida. Coelopsida example কি? Coelopsida example কোন রকম ছিল? Pteridophyte, Lycopsida, Sphenopsida, Coelopsida, Sphenopsida, Pteropsida মধ্যে কি আছে? Pteropsida মধ্যে কারা আছে? না, বলতে হবে না. Pteris, P-T-E-R-E-S, P-P-E-R-I-S, Pteris. And this is exceptional one. Pteridophyte মধ্যে Pteris exceptional কেন? আদিত্য, Pteris, normally all pteridophytes are shrubs. এরা কারা? এরা trees more than 6 feet. আচ্ছা, গেল. Coelophyton is a common ancestor of sphenopsids, that is horsetails. Sphenopsid example কি? Horsetails, equisetum. Ferns, আচ্ছা, পর এটা প্রো হবে, প্রোজিমনোস্পার্মস এন্ড জিমনোস্পার্মস। কি নাম? জিঙ্গোস, নিটেটস, এটা কি হবে? নিটাম, conifers, pinus, conifers. Pro-gymnosperms evolved into seed ferns. Pro থেকে কি তৈরি হলো? Seed ferns এর মধ্যে example gymnosperms, seed ferns. Okay, very good. চলো, pro-gymnosperms evolved into seed ferns. Seed ferns give rise to cycads and angiosperms, first dicot and then monocot. প্রথমে monocot আসেনি, খেয়াল রাখিস কিন্তু, তোরা আবার ভুল করিস না. First dicot and then monocot. আর কোথা থেকে আসলো ওটা? সিড ফার্ম থেকে কি আসলো? ফার্স্ট সিডেড প্ল্যান্ট কি ছিল? না সাইকাস, না সিডেড, হ্যাঁ। তো সিড এই টার্মটা প্রথম পেয়েছিলাম কোথা থেকে? সোরাস, মনে পড়ে? টেরিডোফাইটের মধ্যে হেটেরোস্পোরাস, সালভিনিয়া এন্ড সিলাজিনেলা, হেটেরোস্পোরাস, আদারওয়াইজ হোমোস্পোরাস, মেজরিটি অফ দেম আর হোমোস্পোরাস। আর এরকমই একটা সিলাজিনেলার গল্পটা আমরা পেয়েছিলাম কি জানো? সঞ্জীবনী বুটি called Silaginella bryopteris. সঞ্জীবনী বুটি। বাবা বুঝলাম, এটা কিছু করার নেই, বাট bug it up, there is no other way out. Seed ferns give rise to cycads and angiosperm first, dicot and then monocot. চলে এত সুন্দর ডায়াগ্রামে, মনে হয় আগেটা থেকে এটা বেশি পছন্দ হচ্ছে, কারণ কি some of you felt যে আমি একসময় ডাইনোসর ছিলাম, এখন এরকম। ক্লিয়ার? নাও, representative evolutionary history of vertebrates through geological periods. বাবা তাকায় দিকে, কার্বনিফেরাস 350 million years ago, 300, 250, 200, 150, 100, 50, আর লাস্টে কে? 0. ফাহিম, কি রে তুই কোথায় আছিস এখানে জানো? where are you? কোন? quaternary mammals এ, দেখ quaternary, দেখো কোয়াটারনারিতে কি কি সুন্দর, টার্টলস, লিজার্ড, স্নেকস, টুয়াটারাস, crocodiles, birds, tuatara, gecko lizard, fine, tuatara, mammals. Okay, চলে early reptiles 350 million years ago, early reptiles, and they got extinct. Carboniferous এরাতে কি হলো?
Sauropsids. Sauropsids. What is sauro? Dinosaur. Saur means lizard. Where from the term has come? Saurology. Saurology. Sau. S-A-U-R-O. Saurology. That is study of lizards. Study of lizards. And study of reptile ki? Herpetology. Study of reptile ki bola hai? Herpetology. তাহলে saw, dinosaur. What is dinosaur? Dipti, what is dinosaur? Lizard. Dinosaur, dinosaur, saur মানে lizard. So it's a lizard. Okay. Synapsid. Pelycosaurs extinct হলো কোন এরিয়া? Permian 300 থেকে 250 এর মধ্যে। Thegodonts. এই থেগোডন্ট মানে কি? জুরাসিক আসার আগে এরা জন্ম দিল। হ্যাঁ, জুরাসিক তো অনেক পরে। তার আগে কারা কাঁপিয়েছে দেখ। 350 to 150 বছর। তার মানে কত বছর? 200 মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে রেপটাইলস রুল করেছে প্ল্যানেট আর্থকে। তো বলছে দেখ আমাদের শুধু ভেরিয়েশন দেখ কি চাস এই দেখ ঠিক এরা এক্সটিংক্ট হচ্ছে 350। থিংক অ্যাবাউট ইট। থেগোডন্ট, এই থেগোডন্ট মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ থেগোডন্ট? ওডন্ট মানে কি? Odontology. It has come from what? Odontology. Study of? Very good. Teeth. Theko মানে কি? যখন দাঁতগুলো সকেটের মধ্যে থাকে, when the teeth are present inside socket. আমাদের ডেন্টিশন আছে তো এরকম, হ্যাঁ, except অদিত ওর acrodont. What is acrodont? বারবার করবে, acrodont. বারবার চলে আসবে। To বস লাইভ ক্লাস চলছে, বস ক্লিয়ার? So that is odontology. Triassic মানে 250 থেকে 200 মিলিয়ন ইয়ার্স ago, 250 থেকে 200 মিলিয়ন ইয়ার্স ago. Thegodont. আচ্ছা, জুরাসিক পিরিয়ড, গোল্ডেন পিরিয়ড অফ রেপটাইলস, odontology. Therapsids extinct দেখ। এর পরে জুরাসিকে আসলো, তারপরে কোথাও 60 মিলিয়ন ইয়ার্স ago, কত? 60 মিলিয়ন ইয়ার্স ago, মানে কাছাকাছি টারশিয়ারি পিরিয়ডে। তখন এই ভদ্রলোক নাম কি? টিরেক্স। তখন এক্সটিংক্ট হলো কত? টারশিয়ারি পিরিয়ডে। তাহলে যার সম্বন্ধে আমরা জানি বাই দ্য সেম সোর্স, জুরাসিক পার্ক, ওই ডাইনোসর, ওটা 60 মিলিয়ন ইয়ার্স ago। তার আগে তারা প্রায় খুব রিসেন্ট, 60 মিলিয়ন রিসেন্ট। তার আগে কারা বুঝলাম? তার আগে পুরো প্রায় 200 মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে reptiles, a large size reptiles rule the planet Earth. Clear? আর তারপরে ওর মুভি নেই কেন করে? তারপরে অনেক রকমের কিছু করেছে না, ডিফারেন্ট দেখতে, তোর খুব ভালো লেগেছে রোবট দিয়ে। ডাইনোসর বাবা, তারপরে আসলো কোথায়? কোয়াটারনারি। 50 থেকে 0 মানে আজকের দিনে কোয়াটারনারিতে দিস আর দ্য রেপটিলিয়ান্স। আর তার মধ্যে মাঝখানে কি আছে? কিছু বার্ডস। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে ইট ইজ ফ্রম ফিশ দ্যাট উই হ্যাভ ফার্স্ট। ফিশ থেকে আমরা এটা জানি যে ফিশ থেকে প্রথমে যদি ভার্টিব্রেটের কথা বলিস, তখন এই একটা এক্সপ্লোশন আছে যাকে বলা হয় পারমিয়ান এক্সপ্লোশন। পারমিয়ান এক্সপ্লোশন। এই পারমিয়ান এক্সপ্লোশন বলে একটা টার্ম আছে, যেখানে জলের অবস্থা কেমন ছিল? এত অর্গানিজম ছিল জলের মধ্যে যে মনে কর আদৃত, সপ্তর্ষি, ফাহিম এরা সব সাঁতার কাটতে গেছে, কিন্তু সুইমিং পুলটা খুব ছোট, আর এখানে 10-12 জন একসাথে নেমেছে ওর বন্ধু বান্ধব, সাঁতার কাটতে পারবে? তো এরকম একটা অবস্থা ছিল পুরো জলের মধ্যে। the water body was full of what? Organisms, and majority of them were aquatic. তার মধ্যে ফিশ ছিল, তার মধ্যে কিছু রেপটাইলস ছিল। তো তাদের মধ্যে মাইন্ডসেট কি এসেছিল? তোরা যখন খুব ভিড় ট্রেনে উঠিস তখন আলটিমেটলি কি মনে হয়? যদি ব্যারাকপুর লোকাল ফাঁকা, আর তোদের গরমকালে তোদের পুরো শান্তিপুর লোকালে যাচ্ছিস পুরো, হ্যাঁ, চিপকু হয়ে, বাবা রে, ঠিক আছে না? সে সময় ব্যারাকপুর লোকালকে দেখে কি মনে হয়? ইস, যদি ওখানে যেতে পারতাম। তো এরকম জলের থেকে কোথায় মনে হলো? ল্যান্ডে। তাহলে জলের থেকে ল্যান্ডে গেল, ওই ল্যান্ডে ওই আইল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি ওখানটায়। কিন্তু এদের কাছে কি ছিল? এদের কাছে গিলস ছিল। সো দে হ্যাড গিলস অনলি, কিন্তু ওরা জলে বেরোতে পারবে না, ডিজলভ অক্সিজেন নিত। সো ওইটা ব্যারাকপুর লোকালটা ওদের কাছে কি ছিল? ল্যান্ড। তাহলে ওরা কি এদের মধ্যে কয়েকজন বসে পড়লো কিসে করতে? ব্রহ্মার
Vardhan পাওয়ার জন্য। Some of them they got what? Vardhan in the form of lungs. কিন্তু ওদের গিলস কি চলে গেল না? তো গিলস and lungs both তাহলে কারা কি হয়ে গেল? They came into amphibians. তো ফিশ থেকে কারা ইভলভ করলো? amphibians. এরকম amphibians এরা ভালো ছিল ল্যান্ডে এরা খুব ভালো ছিল বিকজ দে ওয়্যার হ্যাভিং লাংস, কিন্তু একটা পার্টিকুলার কারণে জলে আবার ত্যাগ করতে হলো। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? রিপ্রোডাকশন। এবার অনেকদিন ধরে এরকম করার পর ওরা আলটিমেটলি বলে না, আবার ওদের মধ্যে কেউ বসে পড়লো আবার বরদান পাওয়ার জন্য। শিব ঠাকুর সবসময় আছে, তখনও ছিল। তো আলটিমেটলি কি হলো বাবা? ওদের মধ্যে চেঞ্জ আসলো। কি চেঞ্জ? Tell me, what kind of reproduction they used to show over there? What kind of fertilization they used to show over there inside water? External or internal? External ক্ষেত্রে what was the medium for the sperm to travel, or the spermatozoa to travel towards the ovum? Water was the medium. তো water was the medium, কিন্তু তারপরে reptiles এর মধ্যে মেলের accessory reproductive organs. Think about in mammals, in humans. What are those three? Seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland. এরা কি প্রোভাইড করে? What they provide? They provide? No, they provide the medium. They provide what? They provide the medium. এরা কি প্রোভাইড করে? এরা মিডিয়াম প্রোভাইড করে। কিসের জন্য? এরা মিডিয়াম প্রোভাইড করলো ফর দ্য স্পার্ম টু ট্রাভেল। তাহলে রেপটাইলস এর মধ্যে প্রথমবার কি আসলো? এই রকমের অ্যাক্সেসরি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস, যারা স্পার্মটাকে একটা মিডিয়াম প্রোভাইড করলো সো দ্যাট ইট ক্যান ট্রাভেল আপ টু দ্য ওভাম। ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন ফার্স্ট টাইম দেখা গেল রেপটাইলস এর মধ্যে। অ্যান্ড এই রেপটাইলস গুলো এই অ্যাম্ফিবিয়ান থেকে আসলো কারা? এরা হয়ে গেল, এরা হলো রেপটিলিয়া। এরা ইনভেট করলো 200 বছর ধরে, 200 ইয়ার্স ধরে এই রেপটাইলস গুলো প্ল্যান্ট আর্থকে এরা রুল করেছে। আর তারপরে রেপটাইলস থেকে আলটিমেটলি কি হলো? আসলো এভিস অ্যান্ড ম্যামেলিয়া। বুঝলাম না? তো এখানে কোয়াটারনারি স্টেজে আমরা কি পেলাম? what we have got in the quaternary stage. See, in the quaternary we have got এতদিন রেপটাইলস, ক্রোকোডাইল, তারপরে কি আসলো? বার্ডস, ম্যামলস। এখানে কোথাও আলোচনা হয়েছে ফিশ নিয়ে? কিন্তু ফিশটা আমরা কোথায় জানি? এই পারমিয়ানের এক্সপ্লোশনের পরে ফিশ স্টার্ট হয় এন্ড শেলড অর্গানিজম স্টার্ট হয়। তার আগে কি ছিল? বডিটা সফট বডির ছিল। তো শেল তৈরি হলো, শেল। আর ওই শেলড অর্গানিজমস অনেকটা ওই শেলড অর্গানিজমসকে আমরা অনেকটা বলি ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন। তোরা যদিও এখানে পাবি না। ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন কি বলা হয়? ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন। আর এই ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশন একটা বিশাল বড় একটা কনসেপ্ট, যে কনসেপ্ট থেকে আলটিমেটলি কি হলো? আলটিমেটলি দেখা গেল যে শেলড অর্গানিজম তারা জলের থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো না। আদারওয়াইজ কি হতো? কি হতে পারতো? কোন সফট বডিড অর্গানিজমস এর সবার থেকে বড় থ্রেট কারা? কোন বার্ডস, যারা ওকে খুঁটিয়ে খেয়ে নিতে পারবে। ফাইন, যদি শেলড হয় তাহলে ওরা বেঁচে থাকবে। ক্লিয়ার? যদিও এইটা আমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করিস, কোন এরাতে কারা রয়েছে। বাবু কিছু করার নেই, দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে আউট। বারবার করে তোকে প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে এটা দাঁড়াবে, আদারওয়াইজ এটা দাঁড়াবে না। আচ্ছা, আমরা ওটা পড়ছিলাম কি? সাইক্যাডস ইভলভড ফ্রম সিড ফার্নস। তাই তো দেখলাম আগে। while conifers evolved from Xylophyton directly. এটা আগের টার্মটা বলছিলাম। Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. কিরে, এই ফিশটা কেমন ছিল? এটা কানেক্টিং লিঙ্ক বিটুইন what? Between fish and amphibians. এরকম একটা অর্গানিজমের নাম বলতো, এরকম একটা ফিশের নাম বলতো, যাকে আমরা কি বলতাম? ডিপনোই ফিশ। আমি জানি না তোর মনে আছে কিনা। ডিপনোই মনে পড়ে? হোয়াট ইজ ডিপনোই? ডাই প্লাস নোই। ডাই মানে কি? ডাই মানে টু, নোই means what? Respiratory organ. So they have got two respiratory organs in the form of lungs and gills. In the form of lungs and gills. তো ওদের লাংসও আছে,
গিলসও আছে। মনে আছে কিছু নাম? মনে আছে কিছু নাম? আমি বললেই বলবি হ্যাঁ। দেখ রেডি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, Protopterus, Protopterus, Neoceratodus, Neoceratodus, and Lepidosiren, Lepidosiren. These were the three examples of dipnoid fish. Dipnoid fish. That is lungfishes. They are also called as lungfishes. They are also called as lungfishes. Clear, babu? Chal. Which is it? তিনটে কি কি রে? একটা আফ্রিকান, একটা অস্ট্রেলিয়ান, একটা আমেরিকান। অস্ট্রেলিয়ান? Oh, by default, right? আচ্ছা। Okay, বাবা। তাহলে এই পার্টিকুলার ফিশ যারা জলেও থাকতে পারে, ল্যান্ডেও থাকতে পারে, this was about 350 million years ago. এই 350 মানে কোন এরাতে বলেছিলাম? 350 means no 350 Permian. Okay. In 1938 a fish caught in South Africa happened to be coelacanth. South Africa তে কি পাওয়া গেল? Coelacanth, which was thought to be extinct. 1938 এ পাওয়া গেল coelacanth. হ্যাঁ, lobed fin fishes. These animals called lobe fins evolved into the first amphibians. তাহলে জলের থেকে বেরিয়ে আসলো amphibians হিসেবে, fine, and that lived on both land and water. So fish living both on land and water, and they're mainly coelacanths, and they are lobe fins. There are no specimens of these left with us. However, these were ancestors of modern day frogs, and salamander. Frog and salamander মধ্যে one difference ball. One difference between frog and salamander. Frog and salamander মধ্যে one difference. Tail. Saptoshi. Tell me, tailed amphibian comes under which class or which order? Which order? Class amphibia. Class amphibia. Yeah, you're janti. Under class amphibia. Tell me some of the order. Aneura, Apoda, and Apoda mane feet. Very good. Apoda mane no feet. No feet kare? No, worms. Apoda. Platypus mammals se chole gelo. We are talking about amphibians. Ichthyophis. No limbs, limbless amphibians. Aneura means no tail. Neura means what? Tail. So aneura mane tail. এর মধ্যে কারা ঢুকবে? Frog and toad. Frog is scientific name. Rana tigrina. And toad, Buffo melanostictus. Urodela. What is the meaning of this? What is the meaning of Urodela? Euro means what? Tail. So tail bearing amphibians. Example, salamander. So what is the difference between salamander and the frog? So one is having tail and the other is not having a tail. Aneura no tail, Urodela with tail. হ্যাঁ বাবা, তো অনেক কিছু। ফ্রগ এন্ড টোড এর ডিফারেন্স অনেক কিছু। একটা কনিক্যাল, একটা স্নাউট, কনিক্যাল স্নাউট, আর একটা হচ্ছে কি বডিটা রাউন্ডেড ফর্ম। অনেকগুলো পয়েন্টস আমি এনিম্যাল কিংডম টপিকে লাইভ ক্লাসে পড়েছিলাম, একটু দেখে নিস ফ্রগে, অ্যাম্ফিবিয়ান্সের। আচ্ছা বাবা চল এখানে দেখ। The amphibians evolved into reptiles. समझ आ रही? They lay thick-shelled eggs, which do not dry up in sun unless those of amphibians. Again, we only thick-shelled eggs. একটা টার্ম বলতে পারবি এই thick-shelled eggs কে কি বলা হয়? Cledoic eggs. কি বলা হয়? Cledoic eggs. Come on.
ক্লিডয়িক এগস। আচ্ছা হিউম্যান এগসটা কি, ক্লিডয়িক না নন ক্লিডয়িক? আর ওদের এগসটা, ক্লিডয়িক এগসটা মধ্যে কি দিয়ে তৈরি? ক্যালসিয়াম। Calcium. Very good. Acha. Do not dry up. Acha. Again, we only see that this modern day descendants, the turtles, tortoises, and crocodiles. Acha, tortoise. A tortoise নিয়ে আমি একটা কথা বলেছিলাম. Tell me the name of the island. যেখানে tortoise, Galapagos. And what is the name of the tortoise? Abingdon. Abingdon tortoise. हाँ, Galapagos Island. Abingdon tortoise. In the next 200 million years or so, reptiles of different shape and sizes dominated on Earth. Dominated on Earth. Kara reptiles. 200 million বছর আগে অবধি। Low fish is an example of link species. কি রে কার মধ্যে link species? Between fishes and amphibians. Fishes and amphibians. Giant ferns, pterophytes were present, but they all fell to form cold deposits slowly. Cold deposits slowly. Cold deposition done in Carboniferous period about 300 million years ago. কত? 300 million. Carboniferous period about 300 million years ago. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish. Like reptiles probably 200 million years ago. Example is ichthyosaurs. Hey, মানে কি রে? What is the meaning of ichthyo? Ichthyo নামটা কাতে এসেছে? Ichthyosaurs. Saurs মানে? Lizard. Ichthyo টার্মটা কাতে এসেছে? March. What is the study of March called? Ichthyology. The study of fish is called ichthyology. তাহলে ichthyosaurs হচ্ছে রেপটাইল আর মাছের মধ্যে কোনো একটা লিংক। The land reptiles were of course the dinosaurs. The biggest of them is Tyrannosaurus rex, was about 20 feet in height. 20 feet in height and had huge fearsome dagger-like teeth. Fearsome? ঠিক এর কাছাকাছি আরেকটা এক্সাম্পল ছিল স্পাইনোসর্স। কি নাম? Spinosaurs. Dinosaurs were dominated in the Jurassic period of Mesozoic era. Again, I repeat, Jurassic period. Period হচ্ছে Jurassic. এরার নাম কি? Mesozoic era. Mesozoic era. আচ্ছা, about এবার আসলো 65 minutes ago. কি বলেছে রে? About 65 Maya, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic changes killed them. Some say most of them evolved into birds. The truth may live in between. Small size reptiles of that era still exist today. What is that particular reptile still existing today? Is Hemidactylus. Hemidactylus. The first mammal were like shrews. Hey, প্রথম mammal-এর নাম কি? Shrews. The first mammal are shrews. কি মনে হয় এই shrews এর ডেভেলপমেন্টটা 65 million years ago ছিল না তার পরে এসেছে? এরা মেইনলি ডিগার্স। তো যদি কোনো কারণে যে কনসেপ্টটা আমরা জানি meteor struck some 65 million years ago or 60 million years ago in Mexico, and what is that crater? Chicxulub, মেক্সিকোতে Chicxulub crater. ওখানে ভাবা হচ্ছে অত বড় ক্রেটার হয়েছে কেন? ডিউ টু দ্য মিটিওর স্ট্রাক। আর মিটিওরের সাইজ কত ছিল? সাইজ ছিল এভারেস্টের সাইজের মতন। ক্লিয়ার? তো সেই রকম সাইজের সব গল্প কিন্তু বলা যাচ্ছে না কি, বাট একটা হিউজ একটা ক্রেটার পাওয়া গেল কোথায়? মেক্সিকোতে। ভাবা হচ্ছে ওই ক্রেটারটা এই কারণে জন্য হতে পারে। ওকে, দেয়ার ফসলস। তা তখন কি হলো? সব জায়গায় জল ছিল, তো কারা বেঁচে গেল? যারা ডিগ করলো মাটির তলায় তারা বেঁচে গেল। তো স্মল shrews, their fossils are small sized. When reptiles came down, mammals took over this earth. কিরে কে রুল করলো? mammals রুল করলো after reptile. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Fauna মানে কি? Animals. Due to same continental drift, paused mammals of Australia, who are paused mammals, marsupials, very good, marsupials, survived because of lack of competition from any other mammal. Overridden. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. So South America joined করলো যখন North America due to continental drift,
এই যে অ্যানিমাল গুলো আগে ছিল সাউথ আমেরিকাতে, ম্যামলস গুলো ছিল হর্স, হিপোপটামাস, বিয়ার, রাবিট, এরা নর্থ আমেরিকান যে অ্যানিমালস ছিল তার থেকে এরা কি হয়ে গেল, সাবপ্রেন্স হতে স্টার্ট করলো, বিকজ নাও নর্থ আমেরিকা ফনা এরা ডমিনেট করতে স্টার্ট করলো। সাম ম্যামলস লিভ হোনলি ইন ওয়াটার, যেমন whales, dolphins, seals and sea cows. এই sea cow তার মধ্যে পড়বো আমরা, এরা এখনো আছে না এক্সটিংক্ট হচ্ছে? sea cows are some examples. Evolution of horse, elephant, আচ্ছা হর্সের ইভলিউশন কিন্তু আগে পড়তে হতো, আজকের দিনে তোরা পড়ছিস না, বাট হর্সের elephant, dog, etc. are special stories of evolution. The most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness. আমরা লাস্ট টপিকে রয়েছি, তার নাম হচ্ছে অরিজিন অফ ইভলিউশন অফ ম্যান। আমরা নেক্সট দিন করবো ইভলিউশন অফ ম্যান, বাট মাইন্ড ইউ এই টপিকটা স্পেশালি প্ল্যান্ট অ্যানিমালের যে গ্রাফটা দেখলি ওই গ্রাফটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, কোনো উপায় নেই। আর ইভেন তোকে ওই এরা অ্যান্ড পিরিয়ডটা রয়েছে আমাদের প্ল্যান্টে, এরাটা রয়েছে শুধুমাত্র অ্যানিমালের। এই অ্যানিমালের এরা আর প্ল্যান্টের পিরিয়ড গুলো তোকে মাথায় রাখতে হবে, এক্সামগুলো মাথায় রাখতে হবে, আদারওয়াইজ আর দাঁড়াবে না। ক্লিয়ার বাবু? সো নেক্সট ডে উই হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য টপিক ইভলিউশন, ইভলিউশন অফ হিউম্যান। আমরা অনেকগুলো নাম জানবো, আর উই আর গোইং টু কমপ্লিট দ্যাট চ্যাপ্টার কমপ্লিটলি। ইভলিউশন চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। চল, সি ইউ নেক্সট ডে, দ্যাট ইজ নেক্সট টিউসডে। ওকে, চল, দ্যাটস ইট বাবা। চল, ইভলিউশন নেক্সট ডে ওভার। কিসের?